மினிஸ்டர், நீங்கள் இந்த நேர்காணலை எங்களுக்கு தர வந்ததுக்காக முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய முதல் கேள்வி வந்து, நீங்கள் ஒரு முக்கியமான அமைச்சை வச்சிருக்கிறீர்கள், poverty reduction, community empowerment, social security and all that. How do you going to minimize the poverty in Sri Lanka? டென்மார்க்கில் அதிரடி மிகப்பெரிய சேல். ஹெர்னிங் பிள்ளையார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜெர்மனி பாலா ஸ்டோர் வழங்கும் பிரம்மாண்ட மலிவு விற்பனை. 1600 குரோனுக்கு மேல் ஷாப்பிங் செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் 320 குரோன் மதிப்பான 2 இயர் வாரண்டியுடன் ரைஸ் குக்கர் ஃப்ரீ. 900 குரோனுக்கு மேல் ஷாப்பிங் செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் 150 குரோன் மதிப்பான சூப்பர் பாஸ்மதி அரிசி ஃப்ரீ. இச்சலுகை ஒன் அண்ட் ஒன்லி உங்கள் பாலா ஸ்டோரில் மட்டுமே. மளிகைகளை அள்ளுங்க, பரிசுகளை வெல்லுங்கள். பாலா ஸ்டோர். ලංකාවේ දිලිඳුකම තුරන් කිරීම කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයක දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දිලිඳුකම පිළිබඳව අපිට මේ සාමාන්‍ය තිබුණු අර්ථකථනය තමයි දිලිඳුකම කියලා කියන්නේ මේ ආදායම අඩුවීම නැත්නම් මේ ආර්ථික වශයෙන් දිලිඳුකම කියන එක. නමුත් අපි වර්තමාන ආණ්ඩුව විදිහට බලන්නේ ඒ ආර්ථික වශයෙන් තියෙන දිලිඳුකම විතරක් නෙවෙයි, මිනිසුන්ගේ සමාජීය වශයෙන් තියෙන දිලිඳුකමත් තුරන් කිරීම තමයි අපේ කාර්යභාරය. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා වගේ අපේ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, සමාජ ආරක්ෂණය සහ ප්‍රජා සවිබල ගැනීම මත තමයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා වැඩසටහන් ගණනාවක් අපේ රටේ දිලිඳු බව තුරන් කරන්න. එකක් තමයි ප්‍රජාශක්ති දිලිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය. මේ ව්‍යාපාරයේ යටතේ අපි විශේෂයෙන්ම බලන්නේ අපේ රටේ ජනතාව මුහුණ දෙන බහුමාන දරිද්‍රතාවය තුරන් කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපි 2026 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 25000ක් වෙන් කරලා විශේෂයෙන්ම ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන්ොත් ඒ වගේම අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වගේ දේවල් වලට ඇක්සස් වැඩි කරන්නත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් අපේ රටේ කාලාන්තරයක් තිබුණු දිලිඳුකම තුරන් කිරීමේ වැඩසටහන, සමුද්‍ර වැඩසටහන, ඒ වැඩසටහන හරහා පෞල් මට්ටමින් ප්‍රජාව සවිබල ගැනීම හරහා ආර්ථික වශයෙන්ොත් සමාජීය වශයෙන්ොත් එයාගේ දිලිඳු බව තුරන් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. තුන්වෙනිව අපි අපේ රටේ අත්‍යවශ්‍යයට, ඒ කියන්නේ ආධාර අත්‍යවශ්‍යයට සුබ සාධන වැඩසටහනක් අස්වසුම වැඩසටහන හරහා ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ ආකාරයට ඒ අත්‍යවශ්‍යයට සුබ සාධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමත් පෞල් වශයෙන් සහ ප්‍රජා වශයෙන්, ආර්ථික වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් සවිබල ගැනීමක් තමයි අපි වර්තමාන රජය විදිහට කරගෙන යන්නේ. என்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த விடயங்களை நாங்கள் தீர்த்து வைப்பதற்காக வருமானம் குறைந்தவர்களுக்கான கொடுப்பனங்கள் மூலமாக, அதே நேரத்தில் எங்களுடைய தேசியத்தில் உள்ள பல்வேறு சேற்றனான விஷயங்களை அவர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலமாகவும் இவற்றை தீர்த்து வைப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். என்னுடைய அமைச்சுக்குள் இருக்கக்கூடிய வகையிலே தேசிய ஒருமைப்பாடுகளோடு இவற்றினுடைய இந்த கட்டமைப்பு சார் விஷயங்களை நாங்கள் நடத்தும் பொழுது தேசிய ரீதியாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான வளங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி இவற்றுக்கான வெற்றி பாதையை நகர்த்தி கொண்டிருக்கோம். மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தால் பிரஜாசக்தி இஸ் ஒன் ஆஃப் த விஷயம் வந்து அதை கையாளினம் வந்து. ஆனால் இந்த பிரஜாசக்தியை வந்து எதிர்கட்சிகள் ஒரு ஜனநாயக விரோதமாக பிரச்சாரம் செய்யணும். அதை எப்படி நீங்கள் கையாளுறீங்கள்? ප්‍රජාශක්ති දිලිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානතම අරමුණක් වෙනවා. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම තමයි බහුමාන දරිද්‍රතාවය අපේ රටේ තුරන් කිරීම. අනිත් පැත්තෙන් ඒ සඳහා අපි සංවර්ධන ප්‍රවේශයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේ සංවර්ධන ප්‍රවේශය පිළිබඳව විපක්ෂයේ මෙතෙක්කල් ආණ්ඩු කරපු අයට යම් යම් විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ අය කලින් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරේ ඉහළ සිට සැලසුම් කරලා පහළට ක්‍රියාත්මක කිරීම. ජනතාව සංවර්ධනයත් එක්ක බද්ධ කරේ නැහැ. නමුත් ප්‍රජාශක්ති දිලිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ පදනම තමයි සංවර්ධනය පහළ සිට ඉහළට ගලාගෙන එන එක. ඉතින් පහළ සිට සෑම ගාම සේවා වසමකම ලංකාවේ තියෙනවා ගාම නිලධාරීන් වසම්. எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்த அபிவிருத்தி இதனுடைய செயற்பாடுகள் முழுவதும் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சென்றது இதுவரை. நாங்கள் எங்களுடைய அரசு கீழ்நிலையிலிருந்து இதை மேல்மட்டத்திற்கு கொண்டு வருகிறோம். ஆகவே இது சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய பரப்புரைகளுக்கு அவற்றுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கிறோம். இதற்கு முன்பாக இந்த தேசிய வெற்றிகளுக்கான, தேசிய ஒருமைப்பாடுக்கான, தேசிய அபிவிருத்திக்கான பணிகளை வந்து கிராம மட்டத்தில் இவர்கள் செய்திருக்கவில்லை.
ஆகவே நாங்கள் அடிமட்டமாக ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களே அவர்களுடைய கிராமத்துக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றலுடையவராக மாற்றி கிராம மட்டத்திலிருந்து அடுத்தடுத்தாக இருக்கக்கூடிய நகர் மட்டத்திற்கும் உயர்மட்டத்திற்குமாக நடத்துவதன் மூலமாக தேசிய ஒருமைப்பாடுகள் தேசிய மக்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டின் அடிமட்ட பிரஜைகளில் முன்னேற்றம் காணுகின்ற ஒரு யுக்தியை காண்கிறோம். இவற்றுக்கு விமர்சனங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த விமர்சனங்களை தாண்டி இந்த மக்களை வெற்றி அடைய செய்வோம். அமைச்சர் சமுத்தி நிவாரணங்களுக்கும் பொறுப்பாக இருக்கிறார். ஏழ்மையை இல்லாமல் பண்றதுன்றது பொவர்ட்டி ரிடக்ஷன் நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது வருமானத்தை கூட்டுறது மட்டும் இல்லை. அவை இவ்வளவு வருமானத்தை ஈட்டினம்ன்றது இல்லை, வேலை வாய்ப்பு மற்றும் அந்த பிரதேச அபிவிருத்திகளும் அதில் இருக்கு. அப்போ அந்த வகையில் அமைச்சர் எவ்வாறான குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க போறார் இந்த சமுத்தி கூடாகவோ அல்லது வேலை வாய்ப்புகள் கூடாக இவ்வாறான குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகள், குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் வெறுமனே சம்பளத்தை கூட்டுறது மட்டுமில்லை, வருமானத்தை கூட்டுறது மட்டுமில்லை, வேலை வாய்ப்பு அபிவிருத்தி தொடர்பாக வடக்கு கிழக்கில் குறிப்பாக என்ன செய்ய போயினோம் இந்த சமுத்தி கூடாக? කලින් කිව්වාගේ ප්‍රජාශක්තිය දිනුවා දුරන් කිරීමේ වැඩසටහන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රජා මට්ටමින් ජනතාව සබල ගැනීමේ අපේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගය. ඒත් එක්කම සමුද්‍රය දෙපාර්තමේන්තුව 1995 ඉඳලා අපේ රටේ දිනුවා දුරන් කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතනයක්. වර්තමානයේ සමුද්‍රය දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය තමයි දැනට අශ්‍රසම ආධාර ලබන පවුල් සහ පුද්ගලයන් ඒ අය ආර්ථික වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් සහභාගී කරනවා. ඒ වෙනත් රජයක් මත හෝ වෙනත් පුද්ගලයන් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන ඒ මත යැපෙන එක ඉවත් කරලා ඒ අය சுவாதீனව தீர்வு கண்ட පුළුවන්. அதாவது தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய அடிமட்டத்தில் இருந்துதான் இந்த விஷயங்களை மக்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம். இதிலே பல்வேறு கட்டமாக இருக்கிறது. மக்களுக்குரிய உணவியல் தேவையை பூர்த்தி செய்தல், அபிவிருத்தி சம்பந்தமான விஷயங்களை செய்தல், அவர்களுக்குரிய பயிற்சிகளை வழங்குதல், அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அதிகமான வெற்றி வாய்ப்புகளுக்குரிய வழிகாட்டல் போன்றவை எங்களுடைய அமைச்சரால் நடைபெறுகிறது. இவற்றில் நாங்கள் செலுத்துகிற மக்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களை ஒன்றிணைப்பதிலே வேறு கட்சி வேறு விதமாகவும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறாக இருக்கக்கூடிய சிந்தனை மனோபாவங்களை தவிர்த்து இவை எல்லாவற்றையும் தேசிய ஒருமைப்பாடோடு கூடிய தேசிய மக்கள் சக்தியாக அந்த மக்களுடைய இந்த வெற்றி பயணத்திற்காக அவர்களை ஒன்றிணைப்பது கடமையாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு தேவையான இதர விஷயங்களாக இருக்கக்கூடிய வருமானத்திற்கும் அப்பால் இருக்கக்கூடிய இதர உளவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் இவர்களுக்கு தேவையான நிதி உதவியாக வங்கி கடன் போன்றவற்றினை விலகுபடுத்துகின்ற மார்க்கங்கள் போன்ற பல விஷயத்தின் மூலமாக இந்த மக்களை வெற்றியான இலக்குக்கு வழிகாட்ட எங்களுடைய அமைச்சர் ஒரு சோசியோலஜிஸ்ட், சமூகவியலாளர். அவர் தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் உறவுகள் சம்பந்தமாகவும் ஆய்வுகள் வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த வகையில இலங்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த இன முரண்பாடுகளை எப்படி கையாளலாம் என்று அமைச்சர் நினைக்கிறார்? අපේ රටේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි ජනවාර්ගික වශයෙන් අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අවබෝධයක් ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙච්ච එක. මොකද එකිනෙකා අතර විශ්වාසය, සහයෝගය සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මොකද ගොඩාක් වෙලාවට අර ට්‍රස්ට් එක කියන එක, විශ්වාසය කියන එක පළදු වීම තමයි පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණේ. எங்களுக்கு எங்களுடைய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய 3 இனத்துக்குமான அந்யோன்யத்தன்மையை பாதுகாத்தல் கடந்த பல அரசுகளாலும் இயலாத ஒன்றாகி போய்விட்டது. ஆனால் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மலையக தமிழர்களுடைய இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை ஏற்படுத்துகிற வகையான முயற்சிகளையும் இந்த அரசு முனைப்பு காட்டி அவற்றை செயல்படுத்தும். அவ்வகையிலே இந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய இன முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியிலே உள்ள விடயங்கள் சொந்தமாக மிக கரிசனை கொண்டு இந்த அரசு அவற்றுக்குரிய தீர்வு நகர செய்யும். இதிலே கரிசனையாக சொல்லப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மலையக வாழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தனித்தனியாக ஆராயப்பட்டு அவற்றுக்கான தீர்வுகளை நோக்கி அரசு தன்னுடைய முன்னெடுப்பு. டென்மார்க்கில் அதிரடி மிகப்பெரிய சேல். ஹெர்னிங் பிள்ளையார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜெர்மனி பாலா ஸ்டோர் வழங்கும் பிரம்மாண்ட மலிவு விற்பனை. 1600 குரோனுக்கு மேல் ஷாப்பிங் செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் 320 குரோன் மதிப்பான 2 இயர் வாரண்டியுடன் ரைஸ் குக்கர் ஃப்ரீ. 900 குரோனுக்கு மேல் ஷாப்பிங் செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் 150 குரோன் மதிப்பான சூப்பர் பாஸ்மதி அரிசி ஃப்ரீ. இச்சலுகை 1 and only உங்கள் பாலா ஸ்டோரில் மட்டுமே.
மளிகைகளை அள்ளுங்க, பரிசுகளை வெல்லுங்கள். பாலா ஸ்டோர். அதுக்காக குறிப்பிடத்தக்க திட்டங்கள் ஏதாவது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கா? උදාහරණයක් මම කිව්වේ පළවෙනි කාරණේ. එතකොට වඩා වැදගත් වෙන්නේ කිසියම් පුද්ගලයෙක් තමා කරන ජනවර්ගයේ හෝ තමා අදහන ආගම හෝ තමා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ හෝ නොසලකා ඒ අනුව කිසිම ආකාරයකින් වෙනස් කොට නොසලකී. ඉතින් මම දන්නේ අපේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ දවසේ ඉඳලම කිසිම කෙනෙකුට ජනවර්ගීයත්වයේ හෝ ආගම මත වෙනස් කොට සලකලා නැහැ. සියලු දෙනාම සමානයෙන් ලෙස සලකලා ඒ වගේම තමයි අපේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනකොට උතුරද නැගෙනහිරද දකුණද මධ්‍යම කඳුකරද සියලු දෙනාටම සමාන ආකාර සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට ජනවාර්ගික වශයෙන් ඒ සමහර වෙලාවට දෙමළ වීම නිසා හෝ මුස්ලිම් වීම නිසා යම් අය කල්පනා කරනවා නම් යම් තමන්ට අසාධාරණ සිදු වුණා කියලා. எங்களுடைய அரசு இந்நிறங்களில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது இனங்களுக்குள்ளே முரண்பாடற்ற வகையிலே இருப்பதற்கான அடித்தளங்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம். தோடு எங்களுடைய அரசு வந்ததிலிருந்து இதுவரை காலங்களிலும் மதம் சார்ந்த, இனம் சார்ந்த, மொழி சார்ந்த இருக்கக்கூடிய பிணக்கான விஷயங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு நாங்கள் சமாந்தரமாக எல்லோருக்குரிய நீதியான விடயங்களை நடத்தி வருகிறோம். பிரத்யோகமாக சொல்வதானால் வடக்கு கிழக்கு வடக்கு பகுதிகளுக்குள் ராணுவம் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடியது, நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு சம்பந்தமாக இருப்பது, பாதை சிறப்பு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம். இன்னும் இது போதுமானதாக இல்லாவிட்டாலும் இவற்றினை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதிலே மிக கரிசனை கொண்டிருக்கிறோம். இந்நேரங்களிலே நாங்கள் எங்களுடைய அரசு இவற்றினை எதிர்காலத்திலே செய்வது மட்டுமல்லாமல் நிகழ்காலத்திலே ஜாதிக தேசிய மக்கள் சக்தி என்கிற அரசு இது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒருமைப்பாட்டை பெறுவதையும் அதே நேரத்திலே மதம் மொழி என்ற வகையிலே பிணக்குகள் ஏற்படாத வகையிலே எல்லோருக்கும் சமமான நீதி தருவதற்கு எங்களுடைய அரசை நாங்கள் செயற்படுத்துகிறோம். தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள், சிறுபான்மை மலைய தமிழர்கள், சிறுபான்மைகளுடைய அபிவிருத்தி, அவர்களுடைய எம்பவர்மெண்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர், அதிகாரத்தை பகிர்றது தான் குறிப்பாக இருக்குன்னு அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இப்ப என்பிபி அரசாங்கம் எவ்வளவு தூரம் இந்த அதிகாரத்தை பகிர்வதற்கு தயாரா இருக்குது? සාමාන්‍ය ජනතාවගේ මතයමත් නෙමෙයි, ඒක දේශපාලන මතයක්. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව හැමෝම සූදානම් වෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ජනවාර්ගික වශයෙන්, ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වෙන නොකර එකතු වෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. ඒ නිසා දැනට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මූලධර්මයක් විදිහට වෙනස් කොට නොසලකා සියලු දෙනාම සමාන ලෙස කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපි කිසිම අසාධාරණයක් නොවන විදිහට ජනාධිපතිවරණයෙන් පවත්වපු පස්සේ පවත්වපු මහමැතිවරණය තාමත් සාමකාමී විදිහට අපි පැවැත්තුවා. இது ஒரு துஷ்பிரயோகங்கள் நடைபெற்றிருக்கும் பற்றிய விடயங்கள் என்பது வேறொரு வரையறைக்கு உட்பட்டது. அவற்றை நாங்கள் வடக்கு கிழக்கு என்று பார்க்காமல் இலங்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் வேலை குற்றச்செயலுக்கு எதிரான அந்த தண்டனைகளையும் அவற்றுக்கான நீதி விசாரணைகளை நடத்துவோம். அதிலே இப்பொழுது நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்பது போலவே எல்லா பகுதிக்கும் பொதுவாக இந்த விடயங்கள் பொருத்தமானது. சமாளம். Thank you very much, Minister. Thank you for your time. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. நன்றி.